श्री वाहिगुरु साहिब जी। पहला मरण कबूल, जीवन की छाड़ आस। हो सबना की रेणका, तो आओ हमारे पास। कबीर ऐसी होए परी, मन को भावत कीन। मरने ते क्या डरपना, जब हाथ सिंदूरा लीन। बादशाह दरवेश गुर गोबिंद सिंह, हक हक अंदेश गुर गोबिंद सिंह। हक हक आगाह गुर गोबिंद सिंह। शाहे शहनशाह गुर गोबिंद सिंह। शाहे शहनशाह गुर गोबिंद सिंह। बाणी गुरु गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे। गुरबाणी कहै सेवक जन मानै, पर तख गुरु निस्तारे। सो कहो टल गुर सेविय, अहनिस सहज सुभाए। दर्शन परसै गुरु कै, जन्म मरण दुख जाए। होवै सिफत खसामदी, नूर अरसो कुरसो झटिया। तुध डिठे सच्चे पातशाह, मल जन्म जन्म दी कटिया। सज्जन सच्चा पातशाह, सिर साहांदै साहो। जिस पास बैठिया सोहिया, सबना दा बेसाहो। सतनाम वाहिगुरु साहिब जी। श्लोक महला तीजा। माया ममता मोहनी, जिन बिन दंता जग खाया। मनमुख खादे गुरमुख उबरे, जिनी सच नाम चित लाया। माया ममता मोहनी, जिन बिन दंता जग खाया। मनमुख खादे गुरमुख उबरे, जिनी सच नाम चित लाया। बिन नावै जग कमला फिरै, गुरमुख नदरी आया। धंधा करतिया निहफल जन्म गवाया। सुख दाता मन ना वसाया। नानक नाम तिना को मिलिया, जिनको धुर लिख पाया। महला तीजा। घर ही मह अमृत भरपूर है,
ਮਨ ਮੁਖਾ ਸਾਧ ਨ ਪਾਇਆ। ਜਿਉ ਕਸਤੂਰੀ ਮਿਰਗ ਨ ਜਾਣੈ ਭਰਮ ਦਾ ਭਰਮ ਭੁਲਾਇਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਜ ਬਿਖ ਸੰਗ ਰਹੈ ਕਰਤੈ ਆਪ ਖੁਆਇਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਵਿਰਲੇ ਸੋਝੀ ਪਈ ਤਿਨਾ ਅੰਦਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦਿਖਾਇਆ। ਤਨ ਮਨ ਸੀਤਲ ਹੋਇਆ ਰਸਨਾ ਹਰ ਸਾਧ ਆਇਆ। ਸਬਦੇ ਹੀ ਨਾਉ ਉਪਜੈ ਸਬਦੇ ਮੇਲ ਮਿਲਾਇਆ। ਬਿਨ ਸ਼ਬਦ ਸਭ ਜਗ ਬੋਰਾਨਾ ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਏਕੋ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਇਆ। ਪੌੜੀ ਸੋ ਹਰ ਪੁਰਖ ਅਗੰਮ ਹੈ ਕਹੋ ਕਿਤ ਬਿਦ ਪਾਈਐ। ਤਿਸ ਰੂਪ ਨਰੇਖ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਹੋ ਜਨ ਕਿਉ ਧਿਆਈਐ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਿਰੰਜਨ ਹਰ ਅਗਮ ਕਿਆ ਕਹਿ ਗੁਣ ਗਾਈਐ। ਜਿਸ ਆਪ ਬੁਝਾਏ ਆਪ ਸੋ ਹਰ ਮਾਰਗ ਪਾਈਐ। ਗੁਰ ਪੂਰੈ ਵੇਖਾਲਿਆ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਪਾਈਐ। ਜਿਸ ਆਪ ਬੁਝਾਏ ਆਪ ਸੋ ਹਰ ਮਾਰਗ ਪਾਈਐ। ਗੁਰ ਪੂਰੈ ਵੇਖਾਲਿਆ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਪਾਈਐ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਚਬਰ ਛਤਰ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਾਣੀ ਕੇ ਬੋਹਿਤ ਜਹਰਾ ਜਹੂਰ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜੂਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਨਿੱਘੀ ਗੋਦ ਅੰਦਰ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਸਤ ਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵੱਡ ਭਾਗੇ ਹਾਂ ਜੋ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੇ ਦਾਤੇ ਸਰਵੰਸ ਦਾਨੀ ਹੱਕ ਹੱਕ ਅੰਦੇਸ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਧਰਤੀ ਮਹਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਆਲਮਗੀਰ ਵਿਖੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਸਜੇ ਹੋਏ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਪਾਸੋਂ
श्री आसा जी की वार दे कीर्तन श्रवण कीते हैं। सो आओ गुरु सवारियो, समा है जो आप संगतां इतिहासक विचारां श्रवण करदियां आ रहीआं हन। अज 10 पोह की सवेर की आरंभता हुई है, क्योंकि जदों आपां साहिबजादियां दा जीवन पढ़ते हैं ना, 6-7 दी पोह नूं सवेर वेले गुरु कलगियां वाले पातशाह महाराज ने अद्धी रात वेले किला छड्डिया सी ते सतगुरु जी का परिवार 3 हिस्सियां विच वंडिया। सरसा के किनारे कोल 2 फरजंद चमकौर की गढ़ी शहीद होए ने, जिहड़े 2 छोटे साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह, वो माता गुजर कौर जी दे नाल नदी दे किनारे किनारे जाते हुए कुम्मे माशकी दे घर रात कटी। फिर दूसरी रात गंगू ब्राह्मण जिहड़ा गुरु घर का रसोईया सी उहदे घर विच कटी है। जदों गंगू ने फिर माया की थैली देखी, मन च लालसा जागी, लालच जागिया ते गंगू बेईमान होया ते उसे गंगू ने लालच बस हो के माता जी ते दोनों साहिबजादियां नूं मरिंडा कोतवाली विच बंद करवा दिता ते शिकायत की कि देखो, जिस गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे बच्चियां नूं आप जी लभदे फिरदे हो, वो गुरु दे बच्चे ते बिरध माता गुजर कौर जी वो मेरे घर विच हन। मैं उन्होंने कमरे अंदर बंद करके आया हाँ, छेती करो ते मैनू हुकूमत वालों बनदा इनाम दवाना करो। ते गुरु सवारियो, फिर जानी खां मानी खां गंगू दे घर सहेड़ी पिंड पहुँचे सन ते इत्थे साहिबजादियां नूं हत्थ घड़ियां लगा के माता गुजर कौर नूं हत्थ घड़ियां लगाईयां। जिथे मरिंडा कोतवाली साहब अस्थान है, देखो असह तसीहे दिते गए, पर अज जिथे जिथे हुण साहिबजादियां दे माता गुजर कौर दे चरण पे ने, पर वो जिहड़ी धरती है वो पूजनिक हो गई है। अज संगतां उस धरती नूं सिजदा करन लई बल दे विचों जांदियां ने ते शरधा भावना दे सीस झुकाउंदियां उत्थों दी चरण धूड़ी अपने मस्तक नाल लाउंदियां हन। ते कोतवाली दे विच अनेकां प्रकार दे तसीहे साहिबजादियां नूं ते माता गुजर कौर दिते गए सन। ठंड दी रुत है, जिस कैदखाने विच माता जी नूं पाया गया साहिबजादियां नाल, ते थले कोई भी बिस्तरा इत्यादि नहीं सी, कोई चद्दर नहीं सी, धरती बिल्कुल ठंडी सी। पर माता गुजर कौर जी ने अपने पोतियां नूं गोद विच बिठाया ते लोरियां दिंदे हन गुरबाणी दियां, लोरियां दिंदे हन शहीद सिंघां दियां, साखियां दियां, बड़े वडेरियां दियां, कि पुत्रो माता गुजर कौर जी कहन लगे, पुत्रो हुण इम्तिहान शुरू हो गया, इम्तिहान शुरू हो गया। जिहड़ी डिवीजन हुई सी वो हुई है गंगू दे घरों। हुण तुहाडी इत्थे पहली क्लास है, कोतवाली विच पहली क्लास है। इत्थों हुण तुसीं अगे जाना ते उत्थे तुहाडे पेपर होणगे। पुत्रो तुसीं बिल्कुल डुलना नहीं, वधिया नंबर लैके पास होना। तो माता जी इस तरह गुरु सरे अपने पोतरियां नूं हौसला दे रहे हैं। अज की जिहड़ी रात लंघी है, ये रात माता गुजर कौर ते साहिबजादियां ने, दोनों साहिबजादियां ने कोतवाली विखे मरिंडे की धरती ते बतीत की है। इधर दीन दुनिया के मालक धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जदों चमकौर की गढ़ी चो ताड़ी मार के निकले ने,
ਤੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ 3 ਸਿੱਖ ਹਨ, ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿਸ ਨਗਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਵਹਾਵਲਪੁਰ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਉਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਮਸੰਦ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪੂਰਨ ਚੰਦ। ਪੂਰਨ ਚੰਦ ਮਸੰਦ ਦਾ ਨਾਮ। ਤੇ ਇਹ ਮਸੰਦ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਇਹਨੇ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਪ ਜੀ ਮੁਬਾਰਕ ਚਰਨ ਪਾਉਣਾ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੋ। ਬਾਰ ਬਾਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪੂਰਨ ਚੰਦ, ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਨਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਣੇ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਣ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਹਿਲੋਲਪੁਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਬਹਿਲੋਲਪੁਰ ਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਹਿਲੋਲਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਪੂਰਨ ਚੰਦ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜਾ ਕੇ ਖੜਕਾਇਆ। ਜੋ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਇਹਦਾ ਨੌਕਰ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਉਣਾ, ਉਹ ਨੌਕਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਖ ਕਿ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗੁਰੂ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਨੌਕਰ ਥੱਲੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਮਾਲਕ ਪੂਰਨ ਚੰਦ ਉਹਨੇ ਚਵਾਰਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਉੱਤੇ ਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ, ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਖਲੋਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੂਰਨ ਚੰਦ ਨੇ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਮਨ 'ਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਖੌਫ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਨਾ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਬਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ ਕਿ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਘਮਸਾਣ ਦਾ ਯੁੱਧ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪਿਆਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਖਬਰ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਸੀ ਨਾ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹਕੂਮਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਨਾਹ ਦੇਣਾ ਕਿ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਮਨ 'ਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਆਪਣੇ ਨੌਕਰ ਜਿਉਣੇ ਨੂੰ ਆਖਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿਉਣਿਆ, ਇਹ ਦੱਸ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਨਾਲ ਹਨ, ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਵੀ ਹਨ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਇਕੱਲੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਖਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੀਸ ਉੱਤੇ ਸੁੰਦਰ ਕਲਗੀ ਹੀਰਿਆਂ ਮੋਤੀਆਂ ਵਾਲੀ ਜਿਹੋ ਜੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਸੂਰਤ ਦੱਸੀ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਨ ਬਿਨ ਸ਼ਕਲ ਸੂਰਤ ਉਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਮੀ ਇੱਕ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੀਸ ਉੱਤੇ ਕਲਗੀ ਜਿਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਲਗੀ ਜਿਗਾ ਦੀ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਲਗੀ ਜਿਗਾ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੀਸ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹ ਕਲਗੀ ਜਿਗਾ ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਚਾਲੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਪੂਰਨ ਚੰਦ ਨੇ ਆਖਣਾ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆਖ ਦੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਅਸੀਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਲਵਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਸਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਨੇ ਕਰਵਟ ਲਿਆਣਾ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਇਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੁਸੀਂ ਚਰਨ ਪਾਣਾ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਮਸੰਦਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਰਾਨ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਥੱਲੇ ਖਲੋ ਕੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਜੂਣਿਆ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਚਾਲੇ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਆਏ ਸੀ। ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਚਰਨ ਪਾਣਾ ਕਰੋ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਣੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਬਚਨ ਸੱਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜੂਣਾ ਸੀ ਇਸ ਪੂਰਨ ਚੰਦ ਦਾ ਨੌਕਰ, ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਆਈ ਕਿ ਮਨਾ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਘਰ ਚੱਲਦਾ, ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਇੰਨਾ ਕਿਰਤਕਣ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣ ਗਏ, ਬਿਪਤ ਪਰੀ ਸਭ ਹੀ ਸੰਗ ਛਾੜਤ ਕੋਊ ਨ ਆਵਤ ਨੇਰੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਜੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਪਤਾ ਆਵੇਗੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਪੂਰਨ ਚੰਦ ਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਜਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਦੀ ਚਾਕਰੀ ਛੱਡੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਜੂਣਾ ਨੌਕਰ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਮੈਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਤਾਂ ਅਕਿਰਤ ਘਣ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪਰਉਪਕਾਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਇੱਧਰੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਰੇ ਇਹ ਥੱਲੇ ਉਤਰੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਟਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਅੱਗ ਦੇ ਅੰਗਿਆਰ ਪਾਣਾ, ਅੱਗ ਪਾਉਣਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਭੇਟਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਠੰਡ ਦੀ ਰੁੱਤ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਬਸਤਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਲਿਬੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਗਿੱਲੇ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਹੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਰਦੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਰ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਨਾ, ਟਿੰਡ ਦਾ ਢੀਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਟਿੰਡ ਸੀ ਉਸੇ ਟਿੰਡ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਰੱਖ ਕੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੋਂ ਚਾਲੇ ਪਾਤੇ ਤੇ ਜੂਣੇ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅੱਗੇ ਚਾਲੇ ਪਾਏ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਝਾੜ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚਾਲੇ ਪਾਏ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਜੰਡ ਹੈ, ਜੰਡ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਾ ਕੇ ਡੇਰਾ ਲਾਣਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੰਡ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜੰਡ ਦੇ ਕੋਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਅਲਫੂ ਤੇ ਗਾਮੂ ਆਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਲਫੂ ਤੇ ਗਾਮੂ ਨੇ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਜੰਡ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਹਨ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਸਿਪਾਹੀ ਥਾਵਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲੱਭ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਤੇ ਇਨਾਮ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਤਿਆਦਿਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮਨ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਆਪਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਲਈ ਆਖਣਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜਦ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰ ਕਸੇ ਖੰਜਰ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਖੰਜਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸੋਧਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਜੰਡ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਵਿਚਾਲੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ।
ਚਾਲੇ ਪਾਏ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਜੰਡ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਵਾਤ ਤੋਂ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਜੰਡ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਟਿੰਡ ਦਾ ਸਰਾਣਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਖਿਆਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਹਾਲ ਮਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਧ ਬਿਨ ਰੋਗ ਰਜਾਈਆਂ ਦਾ ਓਢਣ, ਨਾਗ ਨਿਵਾਸਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਸੂਲ ਸਰਾਹੀ ਖੰਜਰ ਪਿਆਲਾ, ਬਿੰਗ ਕਸਾਈਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸਹਿਣਾ, ਜਾਰੜੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪੱਥਰ ਚੰਗਾ, ਭੱਠ ਖੇੜਿਆਂ ਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਈ ਭੁੱਲੜ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਇਹ ਲਿਖਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਹੋਏ ਜੰਗਲ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਪਾਹੀ ਇਤਿਆਦਿਕ ਜਿਹੜੀ ਸੈਨਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਪਕੜ ਨਾ ਲਵੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਪਾਲ ਮੋਚਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਦੀਵਾਨ ਸਜੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਬਿਰਧ ਮਾਈ ਮਾਤਾ ਹਰਦੇਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਈ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਉਪਰੰਤ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਹੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਂ ਆਪ ਲਈ ਇੱਕ ਵਸਤਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵਸਤਰ ਭੇਟਾ ਕਰਾਂ, ਪਰ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਬਿਰਧ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵੇਖੇ ਆ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਵਸਤਰ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਮਾਈ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਅੰਤਮ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇ, ਅੰਤਮ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂ, ਦੀਦਾਰ ਕਰਾਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਜਦੋਂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਜੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਈ ਅੰਤਮ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੇਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਸਤਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਨਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਤਿੱਖੇ ਤਿੱਖੇ ਤੀਰ ਛੱਡ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਧਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈ ਸੀ, ਇਸ ਮਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਹੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਸੂਰੇ ਗੁਰੂ ਹੋ, ਆਪ ਜੀ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਆਪ ਜੀ ਮੇਰੀ ਭਾਵਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਦੀਦਾਰ ਬਖਸ਼ਣਾ ਕਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵਸਤਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਇਹ ਵਸਤਰ ਆਪ ਜੀ ਪਹਿਨਣਾ ਕਰੋ, ਇਤਿਆਦਿਕ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਮਾਛੀ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ, ਟਿੰਡ ਦਾ ਸਰਾਣਾ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਖਿਆਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਿਰ ਗੂੜੀ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤੇ ਸਨ। ਉਧਰੋਂ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਾਰੇ ਦੀ ਸੇਧ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਸੇਧ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲਣਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਇਹ ਲੱਭਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕਰ ਕਮ ਅੰਗੂਠੀ, ਇੱਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅੰਗੂਠੀ ਪਹਿਨੀ ਹੋਈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਹੀਰਾ ਜੜਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦੂਰੋਂ ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਚਮਕ ਪੈ ਰਹੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਚਮਕ ਦੇਖੀ
भाई दया सिंह जी ने कहा गुरु गोबिंद सिंह महाराज लगता इत्थे ही है। जो कोल गए भाई मान सिंह, भाई दया सिंह, भाई धर्म सिंह ते गुरु कलगीधर पातशाह गूढ़ी नींद सुते पे हैं। दीन दुनिया के मालक जिहड़े महलों विच सौण वाले, मखौली बिस्तरियां च आराम करन वाले, अज भुंजे गुरु सवारे आसन अपना लग्या होया। ते भाई मान सिंह दे कोल गए, सतगुरां दे चरणां च मत्था टेकन लगे ना, चरणां च निगाह पई ते गुरु सवारे चरण जिहड़े ने चरणां च छाले होए फिरदे ने, कंडे वजे होए हन, लहू वग रहा है। जिहड़ी सतगुरां रेप पजामी पहनी हुई सी वो सारी लहू दे नाल गिली है ते चोले दा रंग जिहड़ा लाल हो चुका है। इन्ना सतगुर दा लहू वगिया। कहंदे इहो जी तरसयोग हाल देख के शरीर उत्ते झरीटां वजीआं ने ते कलगीधर पातशाह दी इहो जी हालत देख के भाई मान सिंह तो रहा नहीं गया। भाई मान सिंह जी एडे बड़े जिगरे वाले सन कि कदे भी उन्हां दे अखां विचों हंझू नहीं डिग्गिया सी, हर समय चढ़दी कला विच रहना। पर जदों अज गुरु कलगीधर पातशाह महाराज की इहो जी हालत देखना कीती ना, कहंदे ने चरणां नूं हथ लाण लगे, फिर रुक गए, कहण लगे नहीं कलगीधर पातशाह महाराज ने बड़े जंग युद्ध कीते ने, कई दिन हो गए सतगुरु जी सुते नहीं, विश्राम नहीं कीता। सतगुर की नींद ना खराब करना करो। इत्थे इस तरह हाथ जोड़ के गुरु साहब बेनतियां कर रहे ने। इन्ने चिर नूं कहंदे अखां चों हंझू डिगदे ने, वो हंझू जो डिगे ने सतगुरां दे चरणां उत्ते पे ते इन्ने चिर नूं सतगुरु कलगीधर पातशाह जी दे नेत्र खुले। कहंदे सतगुर ने सब तो पहला अपनी श्री साहब नूं हथ पाया। जो श्री साहब बाहर कड्डी म्यान दे विचों जथामण देखिया कि दया सिंह, धर्म सिंह ते बाण सिंह ते कलगीधर पातशाह कहण लगे ਸਿੰਘੂ आ गए हो। ते उदों सतगुरु महाराज की इहो जी तरसयोग हाल देखी सिंह बराग करते ने ते गुरु कलगीधर पातशाह कहण लगे कि भाई उस अकाल पुरख की लीला है, असीं उस अकाल पुरख के भाणे विच रहना है। तो इस तरह फिर सतगुरु जी ने इसे ही ये जिहड़ा जिथे अज गुरुद्वारा चरण कल बनया होया है, इस ये अस्थान भाई गुलाबे का बाग सी गुरु सवारियो। दो भरा गुलाबा ते पंजाबा उन्हां दा बाग ते कलगीधर पातशाह महाराज इत्थे गुरु सवारे। फिर इत्थे ही नाल खूह है, इतिहासक खूह गुलाबे का खूह। कहंदे ने उस स्थान ते सतगुरु जी ने 5 इशनाना कीता। जो सतगुरु उठन लगे ना, इहो जी तरसयोग हालत हो चुकी सी कि खलोण लगे तो सतगुरां तो उठिया नहीं गया। कहंदे ने उस समय भाई मान सिंह ने मोढा लाया, अपने मोढियां उत्ते चुक के गुरु कलगीधर पातशाह महाराज नूं उस खूह दे कोल लैके गए। खूह तो जल कढ़िया। फिर गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे गुरु सवारे चरणां नूं धोना कीता। उस तो बाद जिहड़ा सत इन्ना लहू वगिया सी, जिहड़ा सतगुरु रेप कशहरा पहनिया होया सी, कशहरे दे पहुंचे भी गुरु सवारियो वो नाल चिमड़े हुए सन गोडियां दे नाल। पानी ला ला के बड़े प्यार दे नाल हौली हौली भाई मान सिंह ते भाई दया सिंह जी ने ये सेवा कीती है। इन्ने चनू भाई गुलाबे दा नौकर जिन्हें गुरु गोबिंद सिंह महाराज नूं देखिया कि नाल 3 होर हन, उन्हें उस समय देखिया कि लजापदा दा ये गुरु मेरे मालक दा गुरु है। क्योंकि पंजाबा जदों गुरु गोबिंद सिंह महाराज दर्शनदारे करके आनंदपुर साहब तो अपने नगर आउंदा सी ते पंजाबा अपने गुरु दे सोहले गांदा सी कि मेरा गुरु इस तरह दा है, मेरे गुरु दा चेहरे दे उहदे नैन नक्श इस तरह के हैं, शस्त्रधारी है, उहदे सीस उत्ते कलगी जिगा है। ये सारे गुण देखे, कहने लगे सब कुछ है पर एक कमी है, कलगी जिगा नहीं है। ये जापदा कि मेरे मालक दा गुरु इत्थे आया होया।
ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬਾ ਆਇਆ, ਗੁਲਾਬਾ ਆਇਆ, ਦੋਨੋਂ ਭਰਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਦੇਖੀ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਦੁੱਧ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਦੁੱਧ ਛਕਾਇਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਆਪ ਜੀ ਮੇਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਮੁਬਾਰਕ ਚਰਨ ਪਾਵੋ। ਚਵਾਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਚਵਾਰੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਮੁਬਾਰਕ ਚਰਨ ਪਾਓ। ਜਦੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਪੈਣਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣਗੇ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ ਭਾਈ ਪੰਜਾਬੇ, ਅਸੀਂ ਚਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆ ਚੁੱਕਾ। ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੇ ਦੇ ਚਵਾਰੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨੇ, ਘਰ ਗਏ ਨਾ, ਬੜੀ ਟਹਿਲ ਸੇਵਾ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਗਰਮ ਜਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਪੰਜਾਬੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕਿਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਸੋਂ ਪੰਜਾਬਾ ਸਾਰੀ ਜੋ ਘਟਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਲ ਹੋਇਆ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮਹਿਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਖਬਰ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਬਤੀਤ ਹੋਈ। ਪੰਜਾਬਾ ਜਦੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਾ, ਤੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿਪਾਹੀ ਸਨ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਹੋਕਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਆਖ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਬਾਗੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ 'ਚੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਬਾਗੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਬਰ ਕੰਨਾਂ ਦੇ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਭਾਈ ਪੰਜਾਬੇ ਦੇ ਪਈ ਹੈ, ਤੇ ਮਨ 'ਚ ਗੁਲਾਬੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੇ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਥਾਲ 'ਚ ਮਿੱਠਾ ਰੱਖਿਆ, ਕੁਝ ਕੁ ਪੈਸੇ ਰੱਖੇ, ਬਸਤਰ ਰੱਖਿਆ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਭੇਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਚਾਲੇ ਪਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝ ਗਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਗੁਲਾਬੇ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਖਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆਵਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਪਰ ਇਹ ਖੇਡ ਵਰਤੇਗੀ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਕਰੇਗਾ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਰਹਿਣਾ ਏ, ਤੇ ਤੂੰ ਆਖੇਗਾ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਵੋ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਇੱਧਰੋਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬਾ ਗੁਲਾਬਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਾ, ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਕਿਤੇ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉੱਧਰੋਂ ਗਨੀ ਖਾਂ ਤੇ ਨਵੀ ਖਾਂ, ਗਨੀ ਖਾਂ ਤੇ ਨਵੀ ਖਾਂ ਦੋਨੋਂ ਇਹ ਭਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਹਕੂਮਤ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਨੀ ਖਾਂ ਨਵੀ ਖਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬਾ ਮਿਲਿਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿਣ ਗੁਲਾਬੇ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਲਾਬੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੱਥੇ ਹਨ? ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤਰ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕੋਈ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਵੋ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਲੱਭਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਦੌੜ ਕੇ ਭੱਜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਆਏ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਿੰਨਤਾਂ ਤਰਲੇ ਕੀਤੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਚਰਨ ਪਾਣਾ ਕਰੋ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ
इन्हां दी बेनती प्रवान करके ते घर गए सन। ते सतगुरु कहन लगे, देख गनी खां नबी खां, जदों मैं चमकौर दी गढ़ी तो चलिया, पहला पूर्ण मसंद दे घर गया, पूर्ण चंद दे घर, उन्हें अपने घर दे दरवाजे नहीं खोले। फिर मैं माछीवाड़े दे जंगलों च आया, इत्थे गुलाबा मैनू अपने घर लैके आया, पर जदों घर विच मैं अपना डेरा लाया, मेरी सेवा कीती ने, ते जदों हुण मेरा मन रहण नूं करदा सी ते इस गुलाबे नाल तक कि पातशाह घर छड्ड के चले जावो। ते सतगुरु कहण लगे, किते ये ना होवे गनी खां नबी खां, तुहाडे घर मैं जावां कि तुसीं भी मैनूं इस तरह आख दिओ कि सतगुरु साडा घर छड्ड के चले जावो। ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज इस तरह बचन कर रहे सन, ते गनी खां ते नबी खां दे नेत्रां 'च हंझू डिगण लग पे। कहण लगे, मेरे पातशाह, जिहड़ा मेरा घर है, मेरा परिवार है, असीं सारे तुहाडे आ, तुहाडी किरपा दे नाल सतगुरु साडे घर दा गुजरान चलदा है। ये गनी खां ते नबी खां घोड़ियां दे व्यापारी सन। जिथे आनंदपुर साहिब दी धरती ते गुरु कलगीधर पातशाह महाराज नूं एक घोड़े जाके बेचदे सन, उत्थे सतगुरां दे दर ते रह के टहल सेवा करदे सी, संगत विच आके बैठदे सन ते गुरु सवेरे कथा कीर्तन सुनना ते सतगुरां दे बचनां तो बड़े प्रभावित हुंदे सन। इंज गुरु सवारे गुरु कलगीधर पातशाह महाराज फिर गनी खां ते नबी खां दे घर पहुंचे। इत्थों ही गुरु सवारे फिर वो माता हरदेई नाल सतगुरु दा मिलाप होया। उन्हें सतगुरु नूं वो चोला भेटा कीता, उन्होंने फिर नीले रंग का जिहड़ा है रंग चढ़ाना किया। इत्थों पर सतगुरु उचदा पीर बन के इस अस्थान गुरुद्वारा मंजी साहिब आलमगीर पातशाह पहुँचे सन। सो समय समय अनुसार आप संगतां नाल ये इतिहास साझा किया जाएगा। सो दास तो बोलदे तो एक नहीं अनेकां गलतियां हो गई होणगीਆਂ। संगत अते सतगुरु बख्शण योग हैं। भुल चुक की खिमा करनी जी। आओ 10 मिनट लिए आपां साहिबजादियां दी याद विच गुरमंत्र ते मूल मंत्र का जाप करिए। कोई भी रसना वांझी न रहे, सारिਆਂ ने रल मिल के ये जाप करना है, अपनियां हाजरियां लवाणियां हैं। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव